स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह। तुम देख रहे हो कि ईआई वार्स एंड केबल्स विचार तकरार एक अहम मुद्दे ते विचार चर्चा लैके हाज़र होए पे हैं। एक पासे जिथे किसानी संघर्ष चल रहा है खेती कानूनों नूं लैके, दूजे पासे गाहे बगाहे केंद्र सरकार कुछ ना कुछ अजिहा करन दी कोशिश कर रही है जिस दे नाल पंजाब दे किसानां नूं एक वड्डी ढाल लगे। हुण तां इल्जाम ये भी लाया जा रहा है कि केंद्र सरकार दे नाल पंजाब सरकार भी मिल गई है, इसे करके रली मिली खिचड़ी पक रही है। दरअसल ये मुद्दा बड़ा इंपॉर्टेंट है। सब तो पहले तुहानूं ये जानकारी दसदे हैं कि मुद्दा है की है। एफसीआई ने पंजाब सरकार तो किसानों की जमीन के रिकॉर्ड मंगे सी तां जो कणक की खरीद सीधे किसानों नाल कीती जा सके, तो उसकी अदायगी भी सीधे तौर पर किसानों के बैंक अकाउंटां दे विच पाई जा सके। पर इस मामले नूं लोक सभा दे विच चुकदे होया साबका केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कुछ खुलासे कीते ने। इस खुलासे के मुताबिक केंद्रीय खुराक मंत्रालय और पंजाब सरकार के विचाले इस मुद्दे को लैके 29 सितंबर 2020 नूं एक मीटिंग हुई सी। मीटिंग दे विच मनप्रीत सिंह बादल भी मौजूद सन और पंजाब सरकार वालों केंद्र तो मंग की गई सी कि उस वेले झोने की खरीद लई किसानों के जमीन के रिकॉर्ड ना मंगे जाण अते आड़तियां के जरिए ही पहला मंग खरीद की जाए, क्योंकि पंजाब के ज़्यादातर किसान दिल्ली दे विच अंदोलन कर रहे हैं। जिस ते केंद्रीय खुराक मंत्रालय वालों पंजाब सरकार नूं 6 अक्तूबर 2020 नूं चिट्ठी भेजी गई कि तुहाडी ये मंग मन्नी जा रही है, पर यह छूट सिर्फ इस वार दी है, यानी कि 2020 की झोने की सरकारी खरीद पहला मंग की जाएगी तो अगली कणक की जो खरीद होएगी पंजाब सरकार नूं ये सारा डाटा मुहैया कराना पेगा, उस तो बाद ही खरीद हो पाएगी। हुण 4 मार्च 2021 नूं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वालों पंजाब के खुराक सिविल सप्लाई और खपतकार विभाग के डायरैक्टर नूं एक बार फिर तो चिट्ठी लिख के किसानों की जमीन का सारा रिकॉर्ड मंगया गया। दावा यह भी किया जा रहा है कि अजिहा होण नाल एक पासे पंजाब के हज़ारां लखां आड़तियां के ढिड ते सट वजेगी, दूजे पासे बेज़मीने किसानों की फसल की सरकारी खरीद नहीं हो सकेगी। एक वड्डा मुद्दा जिहड़ा हैगा ये सामने आया। हालांकि सरकार वालों और एफसीए वालों ये दावा किया जा रहा है कि असी ये इस करके कर रहे हैं कि घट्टो घट्ट साडे कोल रिकॉर्ड होवे, दुरवरतों ना होवे। वो तो इल्जाम ये लाते हैं कि पंजाब सरकार दुरवरतों कर रही है चीज़ों की, इन्होंने चीज़ों की दुरवरतों ना हो, इस करके असीं ये सब कुछ कर रहे हैं। साडा खास मेहमान मौजूद ने, सब तो पहले जाण पछाण मेहमानां नाल करा देने हैं। साडे नाल एडवोकेट अमरदीप सिंह धारनी साहब मौजूद ने, बुलारे ने श्रोमणी अकाली दल के, एडवोकेट सुरजीत सिंह स्वैत साहब बुलारे ने पंजाब कांग्रेस के, और मनजीत सिंह राय साहब प्रधान ने बीकेयू दुआबा किसान यूनियन दे, और RS चीमा साहब भी साडे नाल हुणे जुड़नगे, प्रधान ने आड़ती एसोसीएशन पंजाब दे। सब तो पहला मनजीत सिंह राय तुसी इस नवी चीज़ को किस तरह वेखते हो, क्योंकि एफसीआई तो दावा कर रही है कि सब कुछ रिकॉर्ड च रहना चाहिए, वधिया तरीके नाल रहना चाहिए, इस करके असीं ये चीज़ कर रहे हैं। हरप्रीत जी, मैं ये गल कहांगा कि देखो सारे जिन्ने फार्मर ने सारिਆਂ को अपनी जमीन उन्नी नहीं होंगी। मैं खासकर दुआबे तो आना, NRI विल्ट है, लोग सारे बाहर गए हुए ने, किसी को 4 कनाल जमीन अपनी है, किसी को 2 एकड़ अपनी है, किसी को 2.5 एकड़ है, पर खेती करते हैं वो 40-40 एकड़ की ठेके ते लैके। वो किवें और जिहड़ा सर्टिफिकेट देणगे, LRC बना के किवें देणगे? असल दे विच ये सरकार की पॉलिसी है, अंदोलन चल रहा है, लोगों को भयभीत करने लई, डराउण लई, ये नवीं तो नवीं स्कीमां लियाउण लई, जिहड़ी लोगों की जमीन हथियाउण लई, कि लोग हुण ये छड्ड जाण, ठेके वालियां जमीनां छड्ड जाण, ये अपना किता छड्ड जाण। ये सारा केंद्र सरकार का जिहड़ा तरीका, ये लोगों को अंदोलन खत्म करके जमीने जिहड़े बेजमीने लोगों तो खेती छडाउणा, और जिन्हां को थोड़ी जमीन उन्हां को खेती छडाउणा, छड़ा के वो सारी जमीन ते बड़े घराणिਆਂ का कब्जा कराउणा। ये नीयत दे नाल सारा कुछ हो रहा है। ये सरकार की ये बड़ी मिली भुगत है जी। अच्छा राय साहब, थानू नहीं लगता कि तुहाडा ये जिहड़ा मसला हैगा ये सूबा सरकारां नूं भी सही तरीके नाल सेंटर के सामने रखना चाहिए सीगा? असीं ये डिमांड क्यों की कि फिलहाल ना किया जाए जी, हले किसान संघर्ष ते ने, असीं ये क्यों नहीं कहा कि ये हो ही नहीं सकता, पॉसीबल ही नहीं है, क्योंकि बेज़मीने किसान कित्थे जाणगे? जिवें तुसीं NRIs की गल कीती है, वो रिकॉर्ड कित्थों देणगे? ये केस तां तुहानू नहीं लगता कि पंजाब सरकार वालों ये रखना चाहिए सीगा, बजाए इहदे कि ये कहना कि तुसीं हाले ना करो जी, बाद चों कर दिओ? दरअसल हरप्रीत जी, मैं दसना चाहांगा असी क्यों कह दीदा कि इक्को थैली दे चट्टे बट्टे ने। खासकर जिहड़ी इस वेले सरकार है ना जी पंजाब दे विच, मैं तो यह कहूँगा किते ना किते सारियां जिहड़ियां पोलीटिकल पार्टियां इन्हां नूं भै बनिया होया है। ये चाहुंदे ने किसी तरह अंदोलन फेल होवे। खासकर हुण जिहड़ी पंजाब सरकार है, इसलिए सूबे की सरकार नूं खड़ना चाहिए है, क्योंकि असीं उहनूं चुनिया है अपने हक्कां लई, ते पंजाब सरकार नूं किसानां नाल खड़ना चाहिए। ये कहना चाहिए भी इदां दा कोई बिल आउणा ही नहीं चाहिए, इदां दा मतलब ही नहीं कोई कानून
ਬਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾਊਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋ, ਤਹਿਸੀਲੇ, ਉਹ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਏਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ NRI ਵਿਲਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇ ਨਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ 6 ਏਕੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 70 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੀ NRI ਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਫਸਲ ਵੇਚਾਂਗੇ? ਇਹ ਖੱਜਲ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਜਾਣ ਲੋਕ, ਇਹ ਖੇਤੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਔਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ, ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ RS ਚੀਮਾ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। RS ਚੀਮਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓਗੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕੋਟ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆੜਤੀਏ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਗੈਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਔਰ ਇਹਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੋ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਅਗਲੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ PDS ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੋ ਸਬਸਿਡੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਸੋ ਕਾਲਡ ਮਤਲਬ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2007 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਟ ਪਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿਓ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ। ਜੀ। ਉਹ ਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 6 ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਲੈ ਲਵੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਰੀडम ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਆੜਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਲਵੇ। ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਲਾਈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆੜਤੀ ਭੇਜੇਗਾ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪਰਫੈਕਟ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ 18-20 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, 2 ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ 2 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ? ਦੂਜਾ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ? ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤੇ? ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਵਰਗਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਐਵੇਂ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਰ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਆੜਤੀ ਤੋਂ। ਫਸਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਫਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਕੇ ਬੈਲੈਂਸ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜੀ
ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਥੋੜੇ ਸਿਗਨਲ ਵੀਕ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੇਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚਿੱਠੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਤਕੀ ਦਾ ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਫੈਕਟਸ ਹੋਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜ ਲਈਏ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਬਲੇਮਾ ਕੱਸ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ MSP ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। MSP ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ 10,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ CC ਲਿਮਟ ਹੈਗੀ ਆ ਬਣਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਚੋਂ 5,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲ ਲਿਖ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖਰੀਦ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 5,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹਿ ਜੂਗਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ FCI ਨੇ ਸਿਰਫ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਿਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਲਿਮਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ 5,000 ਦੀ ਹੀ ਲਿਮਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ। ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਮਟ ਘਟਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ MSP ਖਤਮ ਕਰੀ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ NRI ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ IAS ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ IPS ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਠੇਕੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੈਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਮਾਉਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਉਹ ਬਣ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ GST, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ GST ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ 18%, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿੰਗੇ ਟੀਡੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ। ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨਾ, ਨੰਬਰ 2 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲ ਘੁੱਟਣਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੀ ਵੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬੇਸ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਗਸਤ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਿੱਠੀ ਇਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਬੇਟ ਸੀ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਬੇਟ ਸੀ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਔਰ ਇਹ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, NRI ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਹੋਏਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਖਾਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ MSP ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ ਕਣਕ ਦਾ,
ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਰ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲੀ ਕਿ ਉਸ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨ ਗਏ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਅਪੋਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਅਪੋਜ਼ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆੜਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਲਕੀਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਬੀਜਦਾ ਕਣਕ ਜਾਂ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਫੜੋ ਚਿੱਠੀ, ਆ ਚਿੱਠੀ ਫੜੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ ਜਨਾਬ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਚਿੱਠੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਿਓ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇਈਏ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਾਪੀ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸੀਜ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਨਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਨਵੀਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। NRI ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗੀ ਨੱਪਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ FCI ਦਾ। FCI ਉਹੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦੇਗੀ, ਉਹੀ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦੇਗੀ ਜਿਹਦਾ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹਦਾ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪੋਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣਾ ਆਉਣਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਸੀਜ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫਿਲਹਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 4 ਸਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਬੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀਜ਼ਨ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ, ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਛੱਡੋ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ। 4 ਮਾਰਚ 2021 ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ? 4 ਮਾਰਚ 2021 ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 4 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੱਲ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਸੀਜ਼ਨ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਆਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਨਾ ਰਿਪਲਾਈ। ਇਹ ਜੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏਜੰਸੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਟੇਟ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਣ ਦਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਹ ਰਸਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਲੰਘ ਜਿਓ। ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਾਂਗਾ
ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਖੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਡਟ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਦਰਗਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹਨੂੰ ਟਾਲ ਲਈਏ, ਘੜੀ ਦੀ ਘੜੀ, ਫਿਰ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ। 2022 ਤੱਕ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਸਾਲ ਸੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਸੀਜ਼ਨ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਨਿਗਾਹ ਲਈਏ। ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪਰਜਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਕੰਮ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਬਾਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਰਿਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਪਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਪੱਖ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ 4 ਕਨਾਲ ਵਾਲਾ ਵਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ 2-2.5 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਵਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ 50-50 100-100 ਏਕੜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਉਹ NRI ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ NRI ਦੇ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਪੈਸੇ ਕਿਹਦੇ ਖਾਤੇ ਜਾਣਗੇ? NRI ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ 4 ਤਰੀਕ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 22/2/2021 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ। ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। 4 ਮਾਰਚ 2021 ਦੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਖਰੀਦ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ, ਚਲੋ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਨਾ ਸਹੀ, ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ, ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਕੀਲ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ APMC ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਫਰੀडम ਦਿੰਦਾ ਹੈ। APMC ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਫਰੀडम ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਨਗਦ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਬਾਇਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ APMC 'ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਤਾ ਆਪਣਾ PFMS ਪੋਰਟਲ, ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ ਲੈ ਲਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ APMC ਐਕਟ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੀ ਸਾਡਾ APMC ਐਕਟ ਤਾਂ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਫਰੀडम ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਫਾਰਮਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲਾਓਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ UP ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ, 20-20 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ APMC ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਐਪ ਬਣਾਈ ਹੈ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਬਿਊਰੋ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਭੇਜਤੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਰਸੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜੀ ਆ ਲੈਟਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਆਹ ਲੈਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਆ ਕੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਵਾਲਾ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਰਕ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਫਸੀਆਈ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੜਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ 25 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ 10% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਧਾਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਓਰੀਜਨਲ ਮਾਲਕ ਤੇ ਟੈਨੈਂਟ ਔਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਹੁਣ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜੋ ਟੈਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇਕਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਐਨਆਰਆਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਨਸ ਏ ਟੈਨੈਂਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਏ ਟੈਨੈਂਟ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਮੁਜਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁਕੌਤਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੰਦਰਾਜ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖਰੀਦ ਕਦੇ ਫਸਲ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗਾ। यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ 5% ਵੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਹੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਹੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਜਰਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ, ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਪੇਈ ਚੈੱਕ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਐਨ ਦੁੱਧ ਵਾਂਗੂ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਦੇਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆੜਤੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆੜਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਐਨਆਰਆਈ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਓਰੀਜਨਲ ਮਾਲਕ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ 50% ਖਹਿੜਾ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਐਂ ਹੀ ਛੁੱਟ ਜੂ। ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਪਾ ਦਈਏ। ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਇਬੀਡੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੜੀ ਇਹ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ? ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆ ਵੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾ ਕੇ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਆਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੰਨੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ? ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਠੋਕ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਹੁਣ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਤਰੀਕ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਖਰੀਦ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲਿਖਤੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਟੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਜੇ ਸਟੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਏਪੀਐਮਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ, ਦੂਜਾ ਆੜਤੀਆ, ਦੋਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੋਗੇ? 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ
ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ। ਡਰ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਆੜਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਅੱਜ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਹੁਣ, ਉਹ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਣਕ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਬੰਨਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਬੰਨਣ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲੈਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਚਿੱਠੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਆਈ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਲੈਟਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮਾਲਕ ਔਰ ਟੈਨੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਇਸ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਹ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਜੇ ਫਾਰਮ ਕੱਟਣ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਧ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਜੇ ਫਾਰਮ ਕੱਟਣਾ, ਜੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਟਾਬਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਲਟੀਪਲਿਸਿਟੀ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਨਖਾਹ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਉਨੀ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਚੈੱਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਚੈੱਕ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਡਰਾ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆੜਤੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਲਊਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰੂਗਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਪੈ ਗਈ, 138 ਦੇ ਕੇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਆੜਤੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੂਗਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਠੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆੜਤੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਵੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਗਤ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਹ ਬਿਨਾਂ ਪਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਦੇ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਆੜਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਝ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਲੈਣ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰੇ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਨੰਬਰ 2, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਹਿ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੰਮੀ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਾਂਗੇ, ਔਰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਇਹ ਫਾਰਮਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ
ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਸਰ ਮੈਂ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਫੋਟੋ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੁਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲਓ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਆ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਰਟਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਸਹਿਜ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਸਾਰਾ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਪੋਰਟਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਹਿਜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਪੇਮੈਂਟ ਜੋ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਹਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਿਹਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖਰੀਦ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦ ਪੋਰਟਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਹੁਣ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੁੱਖ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਹੁਣ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀਵ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਵੇ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਖਾਓ, ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਓ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਬਿਜਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਫਿਰ ਆੜਤੀਏ ਦਾ ਵੇਰਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੇਤੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ, ਰਹੇਗੀ, ਚਲੇਗੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਵੈਜ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਜੇ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਨਾ ਖੋਲਦੀ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਉਹਨੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪੱਟੀ ਮੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਠੋ, ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠੋ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਉੱਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪੱਠਾ ਤਾਂ ਬਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਤਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾਓ, ਅਜੇ ਵੀ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕੂਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆੜਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਓਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਉਸ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਵੇ, ਆੜਤੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਵੇ, ਲੈਂਡ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਵੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸਵੈਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਵੈਜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਵਾਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋ ਜੂ, ਹੱਥ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਥੋਂ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਦੋਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆ,
ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਸਮਝਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਭਾਈ ਦਿਓ ਲਿਖ ਕੇ, ਫਿਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਕਾਹਦੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਪੱਖੀ ਨੇ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਆ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਇਹ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੋਰਚਾ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੱਲ ਪਊ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਆੜਤੀਏ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆੜਤੀਏ ਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਆੜਤੀਏ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹ ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਆੜਤੀਏ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਅੜ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆੜਤੀਏ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲ ਨੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਈਦੇ, ਫਸਲ ਤੇ ਕਟਾ ਦਈਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਇਹ ਗਾਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਖੁੱਲੂਗਾ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਰੁਖ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਝੁਠਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਾਂਦੇ ਜਲਦੀ 30 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਤਕਸ਼ੇਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਐਫਸੀਆਈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇਲ ਦੇਖੋ, ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇਖੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬੜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। Presented by KEI Wires and Cables, हर टेंशन सही चलती रहे।